నమస్తే గరుడ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు ఇందు. ముందుగా వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. ధనిక దేశాలు వ్యాక్సిన్ సాయానికి ముందుకు రావాలి. జో బైడెన్ పిలుపు. అమెరికన్ కార్నర్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం జగన్. బాలాలు మోపేదెవరు, కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుంటున్నదెవరు? వార్తల్లోని వివరాలకు వెళ్తే, ప్రపంచం నుంచి కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టేందుకు ధనిక దేశాలు కరోనా వ్యాక్సిన్తో పాటు కోవిడ్ వైద్య సాయానికి ముందుకు రావాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ పిలుపునిచ్చారు. ఒక వర్చువల్ మీటింగ్లో పాల్గొన్న బైడెన్ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల నేతలతో మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కరోనా చికిత్స విషయంలో వైద్య సదుపాయాల లేమితో సతమతమవుతున్న దేశాలకు సాయం అందించేందుకు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. Future pandemics, we have to do both. This summit is about supercharging our efforts in three key areas: vaccinating the world by dramatically ramping up vaccine production, donations, delivery, and administering the vaccine, which is a logistical challenge. Addressing the oxygen crisis in many hospitals around the world, making other treatments more accessible, and increasing the availability of public health tools like masks and tests. And building back better so that our global health security infrastructure is more resilient than it is today. We've all suffered. The United States has lost more than 670,000 of our fellow Americans. Worldwide, the death toll is above 4.5 million people. 4.5 million people. And this is a global tragedy. And we're not going to solve this crisis with half measures or middle-of-the-road ambitions. We need to go big, and we need to do our part. Governments, the private sector, civil society, leaders, philanthropists. This is an all-hands-on-deck crisis. And the good news is we know how to beat this pandemic: vaccines, public health measures, and collective action. During the first 8 months of my presidency, we have worked aggressively to get Americans and the world vaccinated. As President of the United States, my first responsibility is to protect the American people. And I'm proud that we've gone from 2 million Americans being fully vaccinated when I took office in January 20th to 182 million and counting today in America. But we also know that to beat the pandemic here, we need to beat it everywhere. And I made and I'm keeping the promise that America will become the arsenal of vaccines, as were the arsenal for democracy during World War II. We've already shipped nearly 160 million doses to 100 countries, more than every other country has donated combined. America's donations of 500 million Pfizer vaccines through COVAX that I've announced before the G7 summit in June have already begun to ship. Today, I'm announcing another historic commitment. The United States is buying another 500 million doses of Pfizer to donate to low and middle-income countries around the world. This is another 500 million doses that will all be shipped by this time next year. And it brings our total commitment of donated vaccines to over 1.1 billion vaccines to be donated. Put another way, for every one shot we've administered to date in America, we have now committed to do 3 shots to the rest of the world. I want to thank Pfizer and its CEO and chairman. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన అమెరికన్ కార్నర్ కేంద్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం వైఎస్ జగన్ మాట్లాడుతూ ఏయూలో అమెరికన్ కార్నర్ ఏర్పాటు కావడంతో సంతోషకరంగా ఉందని అన్నారు. సతీష్ చంద్ర, ప్రొఫెసర్ హేమచంద్ర రెడ్డి and Minister for Education, all these people, in fact, they have done a lot of work, sir, and number of meetings, in fact, they have organized to see to it that this particular corner become a reality. Thank you so much, Honorable Chief Minister, for providing a wonderful opportunity to this university, and we promise you, sir, we will strive to become one of the best universities in this country, sir. Now I put a request to Honorable CM to launch the program.
Yeah, yeah. Prasad Reddy garu, I now request Honorable Chief Minister to deliver his message first, and later he will inaugurate the American Carnival. Sir, Honorable Chief Minister. Sir. So as such, launch meaning, it just goes by me pronouncing that it is launched. There's nothing, there's no computer as such to actually press a button and say that it is launched. So, in fact, I'm thankful for this wonderful endeavor put forth by Councillor General, Mr. Joel, and also a very warm welcome to not only Mr. Joel, but our Mission Director, United States Agency for International Development, Mrs. Veena Reddy. In fact, it's wonderful to have someone with Telugu origin. It's wonderful to have someone, especially from my own district. It's really wonderful, and I'm pretty sure that with your active support, this outreach program would further be enhanced to ultimate goal of having the American consulate in Visakhapatnam. That would be our final goal, hopefully, God willing. And very warm welcome to both of you, and also Mr. David Moyer as well. Very warm welcome to all of you. In fact, this is the third such American corner in this country, and one in Ahmedabad. ప్రజలపై భారాలు మోపిందెవరో, కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుంటుందెవరో ఆలోచించాలని మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. పనిచేసే ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు ఆశీర్వదించాలని కోరారు. కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఇలందకుంటలో స్వయం సహాయక సంఘాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు, బ్యాంక్ లింకేజీ శ్రీ నిధి రుణాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మంత్రి హరీష్ రావు ప్రారంభించారు. కొత్తగా పోయిన భార్య భర్త మాట కాదంటారా, సంతకం పెట్టి ఆయన అల్లుడు చేతులు పట్టి ఒక అక్క లెక్క తెలియకాలు అత్తున్నాడు అనుకో, అత్త ఏమంటుంది, అత్త కోడలి పిల్లని దావత్కు బాగా ఖర్చు అయింది, దుకాణాల కట్టాలే సంతకం పెట్టాడు, ఆయన అత్త చేతులు పడ్డాయి. మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి ఈ తల్లి పిల్ల పెళ్లి అనేది తల్లికే తెలుస్తుంది బరువు. ఆ తల్లి బిడ్డ పెరుగుతా ఉంటే ఒక్కొక్క రూపాయి కూడా పెడుతుంటది. ఆ తల్లికి ఇయ్యాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ ₹1,00,000 చెక్కు పిల్ల తల్లి పేరు మీదనే ఇస్తున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. మా మొగోళ్ళు కూడా కొడుతున్నారు సార్, వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వమన్నాడు, తోటి ఖర్చు ఉంటాయి. తల్లి అయితేనే బరాబర్ ఉంటుంది, భర్తకు కాదు తల్లికే ఇవ్వమన్నాడు. ఇంత బాగా ఆలోచించే ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారు. నేను అడుగుతున్నా, ఈ భారతదేశంలో బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, కాంగ్రెస్ పాలించే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఈ దేశం మీద ఎవరన్నా ఆడపిల్ల పెళ్లికి ₹1,00,000 ఎక్కడన్నా ఇస్తే బీజేపీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పాలి మొదలు. ఓ మైక్ పట్టుకొని మస్తు మాట్లాడుతున్నారు. కర్ణాటకలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, ఈ పక్కపంట ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ పొత్తుల గవర్నమెంట్ ఉన్నది. ఏమన్నా ఆడపిల్ల పెళ్లికి ₹1,00,000 ఇస్తుందా? వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కళలో ఆలోచించిందా? ఆ పిల్ల పెళ్లి బరువు తెలిసిన నాయకుడు కనుక ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రతి పేరింటి ఆడపిల్ల కూడా సాయం చేసే ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మనం చేస్తాం. అంతేకాదు పెళ్ళైన ఏడాదికి కాన్పు మనకేముంటుంది, మన తెలంగాణలో తొలిసూరు కాన్పు తల్లిగారే చేయాలంటారు, అంతేనా? తల్లిగారు ఉంటే మనకు పెళ్లి ఖర్చులు తీరే మళ్ళీ ఇదో ఖర్చు. తిరుమలలో గురువారం ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో శ్రీవారిని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి మరియు భూగర్భ గనుల శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, వెంకట మిథున్ రెడ్డి, ఆర్కే పార్టీ అమర్నాథ్ రెడ్డి, తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కుమార్తెలు ఐశ్వర్య, సౌందర్య, మైసూరు దత్తాపీఠం బాలస్వామి, విజయనంద తీర్థ స్వామి, సత్యవడు ఎమ్మెల్యే ఆదిమూలం దర్శించుకున్నారు.
చిత్తూరు జిల్లా నగరి నియోజకవర్గం విజయపురం మండలంలో తమిళనాడుకు చెందిన తిరువల్లూరు వాసులు కుటుంబ సమేతంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అనంతపురం జిల్లా కదిరి మండలం కుమ్మరివాండ్లపల్లి వైసీపీ ఎంపీటీసీ బత్తల రామలక్ష్మమ్మ తన పదవికి రాజీనామా ఎమ్మెల్యే సిద్ధారెడ్డి ఎన్నికల సమయంలో తనకు ఎంపీపీ పదవి ఇస్తానని మాట ఇచ్చి తీరా ఎన్నికలలో విజయం. నమస్కారములు. ఆయన నన్ను ఇంటి దగ్గర నుండి పిల్లంపి నీకు ఎంపీటీసీగా ఇస్తాంపా, నువ్వు ఎలక్షన్లో నిలబడి అన్నాడు. ఆయన నాకు ఇష్టం లేదు సార్ అంటే, లేదు నువ్వు నిలబడి నీకు అవకాశం ఉంది, మంచి వ్యక్తి నువ్వు, నీకు ఎంపీపీగా ఖచ్చితంగా ఇస్తాము అని మాట ఇచ్చాడు. ఆ మాట ప్రకారం ఆయనకు గౌరవించి నేను ఎంపీటీసీలో మా భార్యకు టికెట్ ఇప్పించినారు. నిలబడిన తర్వాత అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిచాము. గెలిచిన తర్వాత కూడా మాట ఇచ్చాడు, ఎంపీపీ ఖచ్చితంగా ఇస్తాం పని. ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 3 రోజుల తర్వాత నిన్న రాత్రి లేదు ఇట్లా వేరే వాళ్ళకు రెడ్డి సమాజ వర్గానికి ఇస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చినారు. నీకు వైసీపీ ఎంపీపీగా ఇస్తాము అని చెప్పారు. నాకు అది ఇష్టం లేక పార్టీకి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాము. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న వైఎస్ఆర్ జగనన్న పాలనలో మౌలిక వసతులు కల్పించాలని లబ్ధిదారులు చిత్తూరు కలెక్టర్ హరినారాయణ్, రాజంపేట ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డి, పీలేరు ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రరెడ్డికి పెట్టుకున్నారు. వాటర్ బాగుంటుంది, ఇక్కడ వాటర్ బాగుంటుంది, రోడ్డుతోనే సార్ ఖర్చు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ 47 ఇళ్లు గ్రౌండింగ్ చేసి దాదాపు 21,62,00,000 మనము ఖర్చు చేయడం జరిగింది. ఇంతకు ముందు ఫీల్డ్లో విజిట్ చేసేటప్పుడు కూడా గౌరవ ఎంపీ గారికి ఎమ్మెల్యేలకి వివరించింది ఏంటంటే, మన జిల్లాలోనే వచ్చేసి ఏదైతే పడమర ప్రాంతం ఉందో మన అందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే, ఇది వెనకబడిన ప్రాంతం, పేదరికం ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతం ఇది. కానీ మనకి గృహ నిర్మాణ పథకం తీసుకుంటే, ఈ పేదలందరికీ పథకం తీసుకుంటే అత్యధికంగా ప్రోగ్రెస్ ఉన్నది ఈ యొక్క వెస్టర్న్ మండల్స్లోనే అనేది ఈ సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. నిజంగా ప్రజలకు లబ్ధి చేకూరే విధంగా ఉండే పథకాల్లో మొట్టమొదట వచ్చేది మనకు హౌసింగ్. మొట్టమొదటగా
మొట్టమొదటిగా నేను కోరేది ఏమంటే మీ అందరినీ కూడా అధికారులందరినీ లేకపోతే ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ కోరేది ఏమంటే ఏ ఒక్కరు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉండి పక్కన పెట్టే పరిస్థితి ఉండకూడదు. ఖచ్చితంగా చాలామంది బెనిఫిషరీస్ చాలామంది నా దగ్గరికి వచ్చి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. తర్వాత వాళ్ళు లిస్టులో ఇంక్లూడ్ అయ్యే పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. నగరి నియోజకవర్గ భారతీయ జనతా పార్టీ వడమాలపేట మండలం నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన చాణక్య వర్మ బీజేపీ మహిళా మోర్చా జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు ఎం నిషిదా రాజుకి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వడమాలపేట మండల అధ్యక్షుడిగా చేయడం కోసం జిల్లా పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటాను. అదేవిధంగా జిల్లా మండల అధ్యక్షుడు జగదీష్ని జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడిగా తీసుకోవడానికి కూడా జిల్లా పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి డిసెంబర్ నుంచి సచివాలయాలను సందర్శిస్తారు. అలాగే సచివాలయ పనితీరు కూడా చూస్తానని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులకు తెలియజేశారు. My only fear in this whole aspect is if we do not go, governance will not improve. Only when we go there, governance will improve. Starting next month, I'm also going to ask MLAs also to visit 4 Sachivalayas per week. And then give them 2 months' time. The MLAs also give them 2 months' time. That is October and November. And December, I also want to start this program. Because I want to ensure that, the quality there is totally upgraded to that level before my inspection. So I want you to focus on this. Ensure that every minute detail is looked into so that by the time I start touring, there are absolutely no complaints. Because when I start touring, you will be there with me. So that's the reason why I'm giving a lot of headroom, a lot of head start for you, so that everything is attended to before my tour actually starts in December. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గోడౌన్లో రిజెక్ట్ చేసిన 10 లోడ్ల పురుగులు పట్టిన జీడిపప్పు లారీలు తిరిగి ప్యాకింగ్ మార్చి లారీ నెంబర్ మార్చి మళ్లీ టీటీడీకి సరఫరా చేయడంలో సహకరించిన వారిపై విజిలెన్స్ అధికారులు దృష్టి సారించాలని కాంగ్రెస్ నాయకుడు నవీన్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు. తిరుపతిలోని టీటీడీ మార్కెటింగ్ కేంద్రంగా భారీ గోల్మాల్ జరిగింది అని చెప్పని మీడియా ద్వారా బయటికి రావడంతో భక్తులంతా కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రధానంగా తిరుపతి అలిపిరి వద్ద ఉన్నటువంటి మార్కెటింగ్ గోడౌన్లో 10 టన్నుల జీడిపప్పు పురుగులు పట్టిందని చెప్పని హిందుస్థాన్ ముక్తా అనే ఒక బెంగళూరుకు సంబంధించినటువంటి కంపెనీ ద్వారా ఈ జీడిపప్పుని సరఫరా చేస్తున్నారు గత కొన్ని నెలలుగా. ఆ వచ్చిన జీడిపప్పు సరిగా లేదు అని చెప్పని మార్కెటింగ్ గోడౌన్ అధికారులు తిరిగి పంపినా కూడా ఆ కంపెనీ వాళ్ళు దాన్ని ప్యాకింగ్ మార్చి మళ్ళా ఏదైతే పురుగులు పట్టినటువంటి జీడిపప్పుని మళ్ళా గోడౌన్కి సరఫరా చేసినట్లు ఈరోజు మీడియా ద్వారా వెలుగులోకి రావడం ఇది చాలా బాధ్యతారాహిత్యం అనే చెప్పాలండి. అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి ఇది పరాకాష్ట. ఇది ఇంటి దొంగల పనే. ఈరోజు ఎవరైనా ఇంటి దొంగల సహకారం లేనిదే బెంగళూరుకి సంబంధించినటువంటి ఆ హిందుస్థాన్ ముక్తా అనే కంపెనీ ఇంత బరి తెగించి రిటర్న్ చేసినటువంటి జీడిపప్పుని మళ్ళా ఏ విధంగా అదే ప్యాకింగ్ మార్చి గోడౌన్కి పంపిస్తారండి? ఖచ్చితంగా దీనిలో ఇంటి దొంగలు ఉన్నారు. వాళ్ళని బయటికి తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారుల మీద ఉంది. నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నానండి. గతంలో కూడా గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు, గత ధర్మకర్తల మండలి ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ తిరుపతిలో ఇంత పెద్ద మార్కెటింగ్ గోడౌన్ ఉన్నప్పుడు మీరు క్వాలిటీ కంట్రోల్ వింగ్ని తిరుమల కొండ మీద పెట్టారండి. ఇక్కడ తిరుపతిలో మీరు మార్కెటింగ్ గోడౌన్ పెట్టుకొని ఇక్కడ ల్యాబ్ పెట్టుకున్నట్లయితే ఏ వస్తువు అయినా సరే ఈరోజు తిరుమల నిత్యాన్నదాన పథకానికి కానీ తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలకు అన్నిటికీ కూడా ముడి సరుకులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు దాన్ని నాణ్యతా ప్రమాణాలు పరిశీలించాల్సినటువంటి బాధ్యత టీటీడీ గోడౌన్ అధికారుల మీద ఉంది, హెల్త్ ఆఫీసరు హెల్త్ అధికారుల మీద ఉందండి. మరి అలాంటి ల్యాబ్ మీరు తిరుపతి గోడౌన్లో ఎందుకు పెట్టడం లేదండి? తిరుమల కొండ మీద ఉంది. ఇక్కడి నుంచి ఏదైనా మెటీరియల్ సరఫరా చేస్తే దానిలో కొన్ని శాంపుల్స్ తీసుకొని తిరుమల కొండకు పంపించి అక్కడ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు స్వాధీనం చేసుకుంటారండి. అలా కాకుండా తిరుపతి గోడౌన్లోనే మీరు ఒక నాణ్యతా ప్రమాణాలు పరిశీలించే విధంగా ఒక ల్యాబ్ని ఏర్పాటు చేసి ఏదైతే నాణ్యతా ప్రమాణాలకు లోబడి ఖచ్చితంగా సరఫరా చేస్తారో వాళ్ళని మాత్రమే మీరు అనుమతించాలి. నాణ్యతా ప్రమాణాలకు తిలోదకాలు ఇచ్చి సరఫరా చేస్తున్నటువంటి ఇలాంటి బోగస్ కంపెనీలని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టి
ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత టీటీడీ అధికారుల మీద ఉన్నదని చెప్పని నేను హెచ్చరిస్తున్నానండి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి సభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన పోకాల అశోక్ కుమార్ प्रजया पुष्यति प्रजया पशुभिः प्रजया पशुभिः प्रजयेति पशुभिः आयुरसि विश्वायुरसि सहस्रन्ति सिन्धवः प्रत्यन् अपायोद्रवमेव सः तमहमस्मात् तेजसे ब्रह्मवर्चसाय गृह्णामि अपाय ऊर्ध्वो गृह्णामि వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ధనిక దేశాలు వ్యాక్సిన్ సాయానికి ముందుకు రావాలి, జో బైడెన్ పిలుపు. అమెరికన్ కార్నర్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం జగన్. బాలాలు మోపేదెవరు, కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుంటున్నదెవరు? ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.